श्रोता बंधु संस्कृत रे एक उक्ति अछि जतो दृष्टि ततो सृष्टि। मानवर दृष्टिकोण चिंतन ए सबु ता साहित्य रे ता लेखनी रे उज्जीवित हेबा संपूर्ण रूपे स्वाभाविक कथा। आम समय जड़े कृतविद्य वरिष्ठ गाल्पिका इंदिरा दत्त अनुरूप भावरे तांकर जीवन को नहीं दृष्टिकोण को ही तांको गल्परे साहित्य रे रूपायित करंती। गाल्पिका इंदिरा दत्तंक वृत्ति थिला अध्यापना, किंतु सर्जनशीलता तांको रुचि और प्रवृत्ति। 36 वर्षर अध्यापना जीवन एवं तारी भितरे तांकर निरवच्छिन्न साहित्य साधना। पिता विपिन बिहारी दत्त, माता प्रमिला दत्तंकर सुयोग्य कन्या से। सारस्वत साधनार फलस्वरूप तांकु प्रजातंत्र विश्व मिलन पुरस्कार, युव लेखक सम्मिलनी सम्मान, दीनबंधु स्मृति परिषद, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, द लैंप आदि अनुष्ठान रो स्वीकृति और सम्मान मिली। उच्च कोटिर शिक्षादान पाई तांकु शिक्षक गौरव सम्मान मध्य प्राप्त होईछि। 2022 रे तांकर प्रथम गल्प संकलन थिला अकुहा कथा हृदय कपाट, डॉक्टर इंदिरा दत्तंकर द्वितीय गल्प संकलन। हृदय कपाट गल्प संकलन संपर्क रे वर्षियान वरिष्ठ गाल्पिका कवि माननीय बनस देवी कहती, जीवन पथ जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत विस्तृत। ए पथरे केउठी खाल खमात, केउठी उठाणी गड़ाणी, केउठी जह्न राति तो केउठी अमा अंधकार। ए तो जीवन रो दृश्य। जीवन सत्ता मध्यरे जो सुकुमार मनटी रहिछि, से मन भितरर दृश्य मध्य अल्प नुहे, बहुविध। जीतिबा हारिबा ठारू आशा निराशा सह सूक्ष्म आवेग और निवृत्त अनुभव विपुल चित्र। जीवन रो एही बाह्य और अंत दृश्यर झलक को नहीं जीवन रो चित्रशाला हृदय कपाट। हृदय कपाट गल्प संकलनटी लेखिका डॉक्टर इंदिरा दत्तंकर अवसर प्राप्त परवर्ती समयर सृष्टि। हृदय कपाट पुस्तक रे 15टी गल्प सन्निवेशित अछि एवं क्षुद्र गल्पर जो नियम, तार जो वैशिष्ट्य ताकू ही आधार करी अति चमत्कार भावरे प्रत्येकटी गल्प निजे निजर प्रतिनिधित्व करिसंती। श्रोता बंधु, आज आमे शुणुचे आम समयर जणे कृतविद्य गाल्पिका इंदिरा दत्तंकु हृदय कपाट पुस्तक संकलनस्थ एक चमत्कार गल्प, जार शीर्षक होची कही तो नोहिला। गाल्पिका इंदिरा दत्त। पापबोध और आत्मबोध दुई विपरीत मुखी चेतना भितरे सारा जीवन संतुली जाइछि शांता। दुनिया को बुझिबार बयस हेबा ठारू तो 60 भाग जीवन बीती गलानी, बाकी आउ केते रहिला जे। एहार अर्थ नुहे जे निजर पाप भारा हेउ बा अपराध बोध ताहा दूर करिबाकू गला बेले किछि ना किछि बाधा आसिनी। केतेबेले निजर सम्मान बोध, केतेबेले निजर फंपा व्यक्तित्व, केतेबेले निजर भलपणिया हराइबा, ए सबु पाचेरी भली छिड़ा होइछि। विवेक जेतेबेले जागी उठिछि, मन बुझाई देइछि, ए सबु तो गला कथा, आउ फेरिबनी, कहिबा
ଲାଭ କ'ଣ? କେବଳ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଯିବା ଭଲ। ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ଲାଭ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ କ୍ଷତି କରେ। ଏମିତି ସବୁ ଭାବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀରବ ରହିଯାଇଛି ଶାନ୍ତା। ସତରେ ସେ କ'ଣ ନୀରବ ରହି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିଛି? ଜୀବନର ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଭିତରେ ବି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ ମନଟା, ଜାଗି ଉଠେ ବିବେକ। ଏମିତି ସେ କରିପାରିଲା କେମିତି? ତା ଯୋଗୁଁ ଜଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ଜୀବନଧାରାରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ? ପୁଣି ନିଜକୁ ବୁଝାଇଲା ଶାନ୍ତା, ତାର ଭୁଲ କେଉଁଠି? କୈଶୋରର ଚପଳତା କାହାର ବା ନଥାଏ? ତାର ଭୁଲର କ'ଣ କ୍ଷମା ନାହିଁ? ସେ ତ ବୁଝି ବିଚାରି ଜାଣିଶୁଣି ଏ କାମ କରିନଥିଲା। କ୍ଷଣିକ ଭାବପ୍ରବଣତାର ଶିକାର ତାକୁ ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ଦହଗଞ୍ଜ କରି ମାରିବ ବୋଲି ସେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲା? 65 ବର୍ଷ ବୟସ ଶାନ୍ତାର। ଉତ୍ତର ବୟସରେ ବି ବସନ୍ତ ତାକୁ ପୂରାପୂରି ଛାଡ଼ି ପାରିନି। ଏବେ ବି କଲୋନୀରେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର, ବୟସ ଆପଣଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ହାର ମାନିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏହାର ରାଜ କ'ଣ? ହସିଦିଏ ଶାନ୍ତା। ତା ଗାଲ ঈଷତ୍ ପାଟଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରେ। ଦର୍ପଣରେ ନିଜ ମୁହଁ ଦେଖି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରେ ସେ। ଦର୍ପଣ ଯେତେ ପରିଷ୍କାର ହେବ, ମୁହଁ ସେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶିବ। ମାତ୍ର ମନର ଦର୍ପଣ? ସେ ଭିତରେ ନିଜର ଏକ କୁତ୍ସିତ ରୂପ ଦେଖେ ଶାନ୍ତା। ଏକ ଅସହିଷ୍ଣୁ, ଏକ ଜିଦିଆ କିଶୋରୀର ଛବି ଭିତରେ ଶାନ୍ତାର କମନୀୟ ରୂପ କେଉଁଠି ହଜିଯାଏ କେଜାଣି। ରାଗିଯାଇ ଦର୍ପଣ ପାଖରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ମୁହଁ ଚାପି ଧରି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠେ ଶାନ୍ତା। ସେ ସହରର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସୁମନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ଆଭିଜାତ୍ୟ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଥିରେ ବି ଅଭାବ ନାହିଁ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ ଏତେ ଶାଳୀନ ଯେ ତାକୁ ରାଗିବାର କି ଅଭଦ୍ରୋଚିତ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କେହି କେବେ ଦେଖିନି। ବାନ୍ଧବୀ ମହଲରେ ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ସୁନାମ। ଧନ ମାନ ଜନ କେଉଁଥିରେ ଭଗବାନ ଅଭାବ କରିନାହାନ୍ତି। ପୁଅ ଝିଅ ଦୁହେଁ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜିଛନ୍ତି। ପୁଅ ପୁଣ୍ୟବ୍ରତ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଡାକ୍ତର, ବୋହୂ ହେନା ବି ଡାକ୍ତରାଣୀ। ତାଙ୍କର ସୁଖର ସଂସାର। ଝିଅ ଓ ଜ୍ୱାଇଁ ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ପୁନେରେ ରହନ୍ତି। ସୁମନ୍ତ ଓ ଶାନ୍ତା ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ କଟାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତଳଘର ଭଡ଼ାରେ ଲାଗିଛି, ଉପର ଘର ଖାଲି। ସେମାନେ କେବେ ଆସିଲେ ରହିବେ ବୋଲି। ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଶାନ୍ତା ଯେମିତି ଜୀବନରେ ଅସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିନି, ତେବେ ବି ଏତେ ବିଚଳିତ କାହିଁକି ସେ? ଶାନ୍ତାର ମନ ତଳର କେଉଁ ଗଭୀର କୋଣରେ ଅତୃପ୍ତିର ଏକ ବିରାଟ ଝଡ଼। ସେଇ ଅତୃପ୍ତିକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ଉପରେ ବେଶୀ ତୃପ୍ତି ହେବାର ଅଭିନୟ କରେ କି? ଅତୀତଟା ଖାଇ ଗୋଡ଼ାଉଛି। କଟକର ଏକ ଛୋଟ ସାହି, ତା ଭିତରେ 2 ମହଲା ପୁରୁଣା କାଳିଆ ପୈତୃକ ଘର, ସଦାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କର ସରକାରୀ ଚାକିରି, ବଡ଼ ପୁଅ ଅନନ୍ତ, ସାନ ବାସୁଦେବ, ଝିଅ ଗୀତା ଓ ଶାନ୍ତା। ଗୀତା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ମଝିରେ 2 ପୁଅ। ବୋଉ କହେ ଶାନ୍ତା ହେବାକୁ ଥାଏ। ସେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥାଏ ଝିଅଟେ ପାଇଁ। ସେ ପେଟରେ ଥିଲାବେଳେ ଗୀତା ପେଟରେ ହାତ ବୁଲେଇ ତାକୁ ଗେହ୍ଲା କରୁଥାଏ, ମୋ ଧନମଣି, ମୋ ସୁନାମଣି, ତୋତେ ଗେଲ କରିବି, କାଖ କରିବି, କାନ୍ଦିଲେ କିନ୍ତୁ ମାଡ଼ ମାରିବି। ସତରେ ସତରେ ଆଖି ଝଲସା ରୂପ ନେଇ ଜନ୍ମ ହେଲା ଶାନ୍ତା। ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଦର ଭିତରେ ଜିଦଖୋରଣୀ ପାଲଟି ଗଲା ସେ। ବାପା ଅଫିସରୁ ଆସିଲେ ଆଗେ ଶାନ୍ତାକୁ ଲୋଡ଼ନ୍ତି। ଭାଇ ଦୁହେଁ ତ ସାଇକେଲର ଆଗ ରଡ଼ରେ ବସାଇ ସାହି ସାରା ବୁଲାନ୍ତି। ଆଉ ଗୀତାର ସମସ୍ତ ସ୍ନେହ ମମତା ଅଜାଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ ଶାନ୍ତା ଉପରେ। ଶାନ୍ତାକୁ ଗାଧେଇ ଦେବ ଗୀତା, ପିଠି ରଗଡ଼ି ଦେବ, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇ ଦେବ, ସଜ କରିଦେବ। ଗୀତା ଆଖିର ମଣି ଶାନ୍ତା। ଶାନ୍ତାର ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳା ସହ୍ୟ କରିପାରେନା ସେ। ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର ସ୍ନେହ ପାଇ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା କି ଶାନ୍ତା? ନା ତ। ସମସ୍ତେ ଆଗେ ଲୋଡ଼ୁଥିଲେ ତାକୁ। ନାନୀ ତ ତାକୁ ଦଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ୁ ନଥିଲା। ନାନୀ ରୂପସୀ ନ ହେଲେ ବି କମନୀୟ ରୂପ। ବଡ଼ ଝିଅ ହୋଇଥିବାରୁ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ତା ଭିତରେ ଆସିଯାଇଥିଲା। ପଢ଼ୁଥିଲା ଭଲ। ବୋଉକୁ ଘର କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଘରକରଣାରେ ବି ନିପୁଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ହିସାବରେ ଶାନ୍ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୀତା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦରଣୀୟା ହୋଇଥିଲା ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ଓ ପାରିବା ପଣିଆରେ।
ନାନୀ ଭଲ ପଢୁଥିଲା, କବିତା ଲେଖୁଥିଲା ସ୍କୁଲ ବେଳରୁ। ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାଗାଜିନରେ ତାର କବିତା ବାହାରିଲା। ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିପାରୁଛି ବୋଲି ଘରେ ବାହାରେ ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ଗୋଟାଇଲା। ଲେଖାଲେଖି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢିଲା। କଲେଜରେ ପଢିଲା ଗୀତା। କଲେଜ ମ୍ୟାଗାଜିନରେ ବି ତା ଲେଖାଲେଖି ପଢି ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଲା। ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ସାରସ୍ୱତ ଜୀବନ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଯେମିତି। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଏକାଠି ଶୁଅନ୍ତି। ଗୀତା ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଛୋଟ ଗାରଟଣା ଖାତାରେ କବିତା ଲେଖେ। ଶାନ୍ତା ଶୋଇ ଶୋଇ ନାନୀର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଥାଏ। କବିତା ଲେଖିଲା ବେଳେ ଗୀତା ଭିତରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତ ସମାହିତ ରୂପ ଦେଖେ ଶାନ୍ତା। ଏଇ ରୂପକୁ ଦେଖି ତାର ଅବଚେତନ ମନରେ ଈର୍ଷା ଜାତ ହୁଏ। ନାନୀକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ ଶାନ୍ତା। ନାନୀର କେହି ସାମାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ, ସେ ମଣିଷ ହେଉ କି ବସ୍ତୁ, ସେ ସହିପାରେ ନା। ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରେ ନା ଶାନ୍ତା ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ନାନୀକୁ ସେ ଈର୍ଷା କରିପାରେ କେମିତି? କେତେ ବା ବୟସ ହୋଇଥିଲା ତାର? ସେ ନାନୀ ଠାରୁ 6 ବର୍ଷର ସାନ। ଏଇ 12 କି 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନାନୀର ପ୍ରଶଂସା ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲା କେମିତି? କେବଳ ନାନୀର କବିତା ଲେଖିବାଟା, ଲେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାଟା ସେ ସହି ପାରୁନଥିଲା। ତାର ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସେ ହିଁ ଆକର୍ଷଣ କରୁ। ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ନାନୀ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ଭଲ ପାଇବା, ପୁଣି ଘୃଣା, ଈର୍ଷା, ଏଇ ଦୁଇ ବିପରୀତାତ୍ମକ ଭାବନା ଭିତରେ ତାର ଛୋଟ ମନ କେଉଁଠି କରଣୀୟ କେଉଁଟା ଅକରଣୀୟ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲା। ସେ ଅଯଥା ଚିଡଚିଡ ହେଉଥିଲା। ନାନୀ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ବେଶୀ ଆଦର କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଟା କି ଶାନ୍ତାକୁ ଅନୁକମ୍ପା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କବିତା ଜନିତ ନାନୀର ସୁଖ୍ୟାତି ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ପ୍ରଶଂସା ନିକିତି ଯେତେ ଭାରି ହେଲା, ଶାନ୍ତାର ଈର୍ଷା ସେତେ ପ୍ରବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପାଖରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସବୁଦିନ ତାକୁ ଚାଦର ଘୋଡାଇ ଦିଏ ଗୀତା। ଏସବୁ କିନ୍ତୁ ଠିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନା ଶାନ୍ତା। ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଗୀତାର ସରଳ ମନ କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତାର ଜଟିଳ ମନକୁ ମାପିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ ନା। ସମୟ ଗଡି ଚାଲେ। ଶାନ୍ତା କିଛି ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କଲମ କାଗଜ ଧରେ ସିନା, ମନରେ କିଛି ଭାବନା ଆସେ ନା। କେମିତି ଲେଖିପାରୁଛି ନାନୀ? ତାର କିଶୋରୀ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ନାନୀ ଲେଖାରେ ସାହିତ୍ୟିକ ମହକ ଅଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟିକ ମହକ କଣ ବୁଝିପାରେ ନା ଶାନ୍ତା। ମନ ଭିତରଟା ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଉଠେ। ନାନୀକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଭଲ ପାଇପାରେ ନା। ଏବେ ଶାନ୍ତାକୁ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଲାଉଞ୍ଜରେ ପାଟି କରି କାନ୍ଦିବାର ଅଧିକାର ତାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକଲଜ୍ଜା, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ଫମ୍ପା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଏଯାବତ ଚୁପ୍ ରହିଛି, ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିଛି, ତାକୁ ସେ ଏହି ଅପେକ୍ଷାରତ ଏୟାରପୋର୍ଟର ଲାଉଞ୍ଜରେ ହରାଇଦେବ କେମିତି? ଏମିତି କେମିତି ସେ କରିପାରିଲା? ଏବେ ବି ନିଜ ମନ ତା ପାଇଁ ଅବୋଧ୍ୟ। ସେ ତ ଏତେ ଖରାପ ସ୍ୱଭାବର ନଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଦର ସ୍ନେହ ଭିତରେ ତାର ଲାଳନ ପାଳନରେ ବି ତ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନଥିଲା। ତେବେ ସେ ଏ କଥା ଭାବିଲା 65 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ଶିହରି ଉଠୁଛି ତାର ଦେହ। ସେଦିନ ସେ ବର୍ଷା ଭିଜା ସନ୍ଧ୍ୟା, ଘରେ କେହି ନଥିଲେ। ଭାଇ 2 ଜଣ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଇଥିଲେ। ବାପା ବୋଉ ପିଉସୀ ନାନୀଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ନାନୀର IAS ଶେଷ ବର୍ଷ। ସେ ଟେବୁଲ ପାଖରେ ବସି ମନ ଦେଇ ପଢୁଛି। ପଢିଲା ବେଳେ ଏତେ ଏକାଗ୍ର ହୋଇପଡେ ଗୀତା, ଚାରିପାଖ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଅଚେତନ ହୋଇଯାଏ। ଶାନ୍ତା ଭାବିଲା ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ସମୟ। ସେ ଶୋଇବା ଘରକୁ ଗଲା। ନାନୀ କେତେ ଯତ୍ନରେ ତାର କବିତା ଖାତା ସାଇତି ରଖିଛି। କବିତା ଖାତାଟାକୁ ହାତରେ ଧରିଲା ଶାନ୍ତା। ନାକ ପାଖକୁ ନେଇ ଶୁଙ୍ଘିଲା। କାହିଁ ମହକ, କାହିଁ ବାସ୍ନା, କେବଳ ତ କାଗଜର ବାସ୍ନା। ତାର ବିବେକ ସେତେବେଳକୁ ମନର ପଥର ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଖାତାଟିକୁ ଧରି ବାରିପଟକୁ ଗଲା। ଖାତାଟିକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଚିରିଲା ବେଳକୁ ତା ମନରେ ଏକ ହିଂସ୍ର ଆନନ୍ଦ ଖେଳିଗଲା। ଖାତାର କାଗଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିବାକୁ ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଚିରା କାଗଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଚିରି ଫ୍ରକରେ ଧରି କୂଅରେ ନେଇ ପକେଇଦେଲା। ଏମିତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏକୁଟିଆ କେବେ ସେ ବାରି ପଛକୁ କି କୂଅ ପାଖକୁ ଯାଏନା। ଏଯାଏଁ ତ କେବେ ସେ କୂଅରୁ ପାଣି ବି କାଢିନି। ଗେଲ ବସରର ଝିଅ ସେ। ତାକୁ କେହି କିଛି କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତା ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି କିଏ ଭରି ଦେଇଥିଲା କେଜାଣି? ସେ ଭଲରେ ଜାଣିଥିଲା ରାତିରେ ଆଉ ଘର ପାଇଁ ପାଣି କଢା ହେବନି। ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା କାଗଜ ସବୁ ବତୁରି ଯାଇଥିବ। ଏତେ ସବୁ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢା ଘରକୁ ଗଲା ଶାନ୍ତା। ଝାଳରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। ଧରା ପଡିବାର ଭୟ ତାକୁ ଆତଙ୍କିତ କରିଦେଉଥିଲା। ନାନୀ ଏକଲୟରେ ପଢି ଚାଲିଛି। ନୋଟ ଖାତାରେ କଣ ସବୁ ଲେଖୁଛି। ସେ ଭଲ ପଢେ।
ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେବାର ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗିଛି। ଏଇ କେତେ ଦିନ ହେବ କବିତା ସେ ଲେଖିନି, ତେଣୁ ଖାତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭାବିବାକୁ ସମୟ ପାଇନି ବୋଧହୁଏ। ତା ପରଦିନ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢିଲା ବେଳକୁ ବଡ଼ ଭାଇ ପାଟି କଲା, ବୋଉ, ପାଣିରୁ କ'ଣ ଧଳା ଧଳା ବାହାରୁଛି ଦେଖିଲୁ। ସେ କଥାରେ ଆଉ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଭାଇ ଦୁହେଁ ସ୍କୁଲ ଯିବେ, ସେ ବି ଯିବ, ବାପା ଅଫିସ ବାହାରିବେ, ନାନୀ ଆଗରେ ପରୀକ୍ଷା। କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ କଥା ଭାବିବାକୁ। କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ନାନୀର 2ଟି ପେପର ସରିଲା, ମଝିରେ କିଛି ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍। ସେ ତାର କବିତା ଖାତା ଖୋଜିଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ସାରାଦିନ ଅଣ୍ଡାଳି ପକେଇଲା, ମାତ୍ର କିଛି ପାଇଲାନି। ଶେଷରେ ଦୋଷ ଗଲା ବୋଉ ଉପରକୁ। ଏ ଭିତରେ 2 ଥର ଖବରକାଗଜ ଓ ପୁରୁଣା ଖାତା ବିକ୍ରି ସରିଲାଣି, ହୁଏତ ସେ ଭିତରେ ଚାଲି ଯାଇଥିବ। ନାନୀ ମନ ମାରି ରହିଲା। କେତେ ଯତ୍ନରେ ସେ ଶୋଇବା ଘର ଥାକରେ ଖାତା ରଖିଥିଲା, ହଜିଗଲା କେମିତି? ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ କାହିଁକି କେଜାଣି ନାନୀ ଆଉ କବିତା ଲେଖିଲାନି। ଶାନ୍ତା ବି ଭୟରେ କିଛି ପଚାରିଲାନି। ନାନୀର କବିତା ନ ଲେଖିବାଟା ଶାନ୍ତାକୁ ବହୁତ ବାଧିଥିଲା। ସେତିକି ବେଳକୁ ତା ମନ ଭିତରେ ଅପରାଧ ବୋଧ ଏତେ ବଢିଗଲା ଯେ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନାନୀକୁ କହିଲା, ନାନୀ, ତୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲେଖୁ, ଲେଖା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ କାହିଁକି? ଅତି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଗୀତା, ନା ରେ, ମା ସରସ୍ୱତୀ ବୋଧହୁଏ ମୋ ପ୍ରତି ସଦୟ ନୁହନ୍ତି, ନହେଲେ କ'ଣ ଶୂନ୍ୟରେ ମିଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା ମୋର କବିତା ଖାତା? ଶାନ୍ତା ପୁଣି ବିକଳ ହୋଇ କହିଲା, ମୁଁ ସିନା ପାରିନି, ତୋ ମନରେ ତ ଅନେକ ଭାବନା, ଏବେ ବି ନୂଆ ଖାତା କରି ଲେଖିପାରିବୁ। ଉଦାସ ଆଖିରେ ଶାନ୍ତାକୁ ଚାହିଁଲା ଗୀତା। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଲା, କବିତା କିନ୍ତୁ ଲେଖିଲାନି। ଥରେ ଥରେ ଶୂନ୍ୟ ଆଖିରେ ଗୀତା କାହିଁ ଦୂରକୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ଅନାଇଥିବା ବେଳେ ଶାନ୍ତାର ମନ ବିଳପି ଉଠେ। କାହିଁକି ସେ ଏମିତି କଲା? ସାରା ଜୀବନ କ'ଣ ଆଉ କବିତା ଲେଖିବନି ନାନୀ? ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ତ ସେ। ବହୁ ଥର କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିନି ଶାନ୍ତା। ନାନୀ ତାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ, ଘର ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦରର ପାତ୍ରୀ ହୋଇ ସେ କେମିତି ଏକଥା ପ୍ରକାଶ କରିଦେବ? ସମସ୍ତେ ତାକୁ କ'ଣ ଭାବିବେ? ଏମିତି ମନ ଓ ବିବେକର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୋଳନ ଭିତରେ ତାର କୈଶୋର ହଜିଯାଇ ତାରୁଣ୍ୟ ଆସିଗଲା। ଏବେ ସେ ଆହୁରି ସଚେତନ ହେଲା। ତାର ଅବଚେତନ ମନ ବହୁବାର ଯୁକ୍ତି କରିଛି ସବୁ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେଲେ। ଚେତନ ତରୁଣୀ ମନ ତାର ଆହୁରି ବାସ୍ତବ ହେଲା। କ'ଣ ବା ଲାଭ ପୁରୁଣା କଥା ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା? ଏ ଭିତରେ ନାନୀର ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାରେ ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ଭାଇନା ସରକାରୀ କଲେଜର ଅର୍ଥନୀତି ଅଧ୍ୟାପକ। ନାନୀର ସଂସାର ରଥ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ କବିତା ଲେଖିଲାନି। କାହା ଉପରେ ସାରା ଜୀବନ ଅଭିମାନ କରି ଏମିତି ଲେଖା ଛାଡ଼ିଦେଲା ନାନୀ। ଶାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସାରା ଜୀବନ ଡହଳ ବିକଳ ହେଲା। ଜଣେ ନାରୀର ସୃଜନଶୀଳତା ତାରି ଯୋଗୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଫୁଟି ପାରିଲାନି। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କବିତା କଢ଼ ଫୁଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦଳି ମକଚି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଏଇ ପାପ ବୋଧକୁ ବୋଝ କରି ସାରା ଜୀବନ ଚାଲିବ, ତା ପାଇଁ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଇଛି ଏ କଥା ସେ ହିଁ ଜାଣେ। ଆଜି ନାନୀ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତା, ଶେଷ ଅବସ୍ଥା। ଖବର ପାଇ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସୁଛି ଶାନ୍ତା। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟାର ରାସ୍ତା। ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଏ ରାସ୍ତା ଯେମିତି ସରୁନି। ଏଇ ଯୋଜନ ଯୋଜନ ରାସ୍ତା ସେ କେମିତି ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ? ନାନୀକୁ ତାର ବହୁତ କଥା କହିବାର ଅଛି। ତାର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିରେ ହୁଏତ ବାକିତକ ଜୀବନ ସେ ଶାନ୍ତିରେ କଟାଇ ପାରିବ। ନାନୀର ଗୋଡ଼ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିବ ସେ। କହିବ ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଲୋ ନାନୀ। ମୁଁ ନିଜେ ଏମିତି ପାପକର୍ମ କେମିତି କଲି ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ତୋର ସବୁ କୋମଳତା, ସୃଜନ ଶକ୍ତି ମୋ ଯୋଗୁଁ ହଜିଯାଇଛି। ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେ ନାନୀ। ମୋତେ ଯାହା କହ ପଛେ ଅପରାଧ ବୋଧରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ଲେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲା। ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପୁତୁରା ଗାଡ଼ି ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ସମୟ କି ରାସ୍ତାର ଗତି ଯେମିତି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ଶାନ୍ତା ପାଇଁ। ନାନୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ନାନୀ ଖଟ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ଶାନ୍ତା। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। 2 ହାତରେ ନାନୀକୁ ହଲାଇ ଦେଲା ସେ। ମୋର ବହୁତ କିଛି କହିବାର ଅଛି ନାନୀ, ତୁ ନ ଶୁଣି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯାଇ ପାରିବୁନି। ଗୀତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲିଲା। ଶାନ୍ତାକୁ ଚାହିଁଲା। କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା କେଜାଣି? ନାନୀ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିଥିଲା? ତାର ଓଠ ଥରିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରିଲାନି। ତାପରେ ସବୁ ଶେଷ।
ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା ଶାନ୍ତା, ତତେ ମୋ କଥା ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ ଲୋ ନାନୀ, ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସମୟର ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ କଥାସ୍ୱର ଗାଳ୍ପିକା ଇନ୍ଦିରା ଦତ୍ତଙ୍କୁ। ହୃଦ କପାଟ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନସ୍ଥ ଏହି ସୁନ୍ଦର କବିତା କହି ତ ନୋହିଲା ମଣିଷ ମନଗହନର କଥାକୁ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଏହି ଗଳ୍ପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୂପାୟିତ କରିଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକା। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।